जय ओम विष्णुपाद परमहंस पर्यटकाचार्य सदारा श्री माधवाचार्य अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस पर्यटकाचार्य सदारा श्री माध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोविंद राधा कुंद श्याम कुंद गिरिवर्धन की वृंदावन धाम की मधुर धाम की दीपमयपुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारानी की श्री राधा बाबू की श्री हरिनाम संकीर्तन की मृदांग की श्रीमद भागवतम की श्री गोपाल कृष्ण महात्मा की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்துருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேர் ப்ரூவ் பேர் வந்து இஸ் கிரேஸ் அகிஞ்சனா வித் தாஸ். அவங்களோட மனைவி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாதாஜி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ விசாகா தேவி மாதாஜி. அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல வந்து ஹரிபோல் சொல்லுங்கள். ஹரிபோல். ஓகே, அவங்க வந்து ஃப்ரம் ரஷ்யாலேருந்து அவங்க வந்து வந்திருக்கிறாங்க. கடைகிரியில் இஸ்கான் கடைகிரி ராதா கோபால்ஜிக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க வந்து 2018 நினைக்கிறேன் 2013 அதுலேருந்து அவங்க வந்து சேவை செஞ்சுருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஸ்ரீபத் சைத்தன்ய சந்திரா மகாராஜோடைய அவங்க வந்து சீடராக இருக்கிறாங்க, டிசைபிளாக இருக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து நம்மளுக்காக வந்து ஹரிகதா கருணை கொடுக்க வந்திருக்காங்க. அமைதியாக கேட்டுட்டு பிறகு எதுக்கு கேட்டால் நீ கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே பிரபுஜி. Thank you. Om Gyanam Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Dena Bhutane Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Mandeham Shri Guru Shri Yutapadakamanam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajutam Sagamaragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasayitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagamarita Shri Visakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bhakta Digapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Dishabanasute Devi Pranamami Hari Priye Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So thank you very much to all of you for giving us the opportunity to visit this wonderful place. It's Gopal Krishna Mahata. Long time we heard about this, many years already about this place, and our Guru Maharaj, he gave the name to this place. எல்லாருக்கும் வந்து பணிவான வணக்கங்கள். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இந்த நமஹாட்டா குருதேவ் சொல்லி சைத்தன்ய சந்திர மகாராஜ் பேர் கொடுத்துருக்கிறாரு. இது வந்து ரொம்ப நாள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்.
அதனால் வந்து நான் வந்து இங்கே வரணும் ரொம்ப நாள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். So I thank you very much to Radha Jivan Prabhu for inviting us here and Yadupati Prabhu for bringing us here. தேங்க்யூ ஃபார் யூ ஆல்சோ பிரபு. எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறாங்க பிரபு. Yeah, so and sometimes we are watching the photos and videos from the festivals here, and especially recently we were very impressed by the photos and videos of your Chandan Yatra. ரீசன்ட்லி Yeah. அதாவது இங்கே நடக்கிற ஃபெஸ்டிவல் நாங்கள் வந்து அங்கே குரூப்பில் நாங்கள் வந்து பார்ப்போம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ சமீபத்தில் நடந்த சண்டன் யாத்திரை கூட நாங்கள் பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. So because in a simple way but so sincerely it was arranged, this Chandan Yatra, and that is the main thing, that whatever we do for Krishna it should be done with simple heart and with love. நம்ம எளிமையாக இருந்து முனைப்போடு நம்ம வந்து பக்தி செய்யும் பொழுது எல்லாமே வந்து பகவான் திருப்தி அடைவா. அதே போல தான் இந்த நடந்த இப்போ சந்தன் யாத்திரை கூட ரொம்ப வந்து திருப்திகரமாக இருந்துச்சு. So many people and even many devotees, they think, okay, Krishna is there, we believe in Krishna, or many they worship God in some other form. So they say, already we can worship God, so then what is the need of the Guru? நிறைய பேர் நினைப்பாங்க நம்ம வந்து பகவானை வழிபடுகின்றோம், நிறைய அவதாரங்களை நம்ம வழிபடுகின்றோம். அப்போ பகவானை நம்ம நேரடியாக நம்ம வழிபடும் போது எதுக்காக நம்ம நடுவில் வந்து எதுக்காக குரு என்பவர் தேவைப்படுகின்றார் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்போம். Thing is that this is actually a good question. இது உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி. Because our Param Gurudev Srila Gauragovinda Swami has said, before you discuss the need of a guru, you should decide, do you need actually to come close to God? Okay, you are worshipping God, but do you want to develop your relationship with God? Do you want to come more close to Him? அதாவது பரமகுருதேவ ஸ்ரீமத் கௌரகோவிந்த சுவாமி மகாராஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த கேள்வி உண்மையான அருமையான கேள்வி. ஆனால் இந்த குருவை பற்றி கேட்கும்போது உண்மையிலே நம்ம மனதில் வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட அடையணும், பகவான்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு வந்து உண்மையிலே ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக ஒரு சரியான கேள்வியாக இருக்கும். So suppose if we do not believe in God, or we are not interested to come more close to God, then really why do we need a guru? அதாவது பகவான் மீது கடவுள் மீது ஆர்வம் இல்லாத நபர்கிட்ட அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட கடவுள்கிட்ட கிட்ட வராமல் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து எதுக்காக இந்த குருவை பற்றி கேட்க போகிறாங்க? அவங்களுக்கு இது குருவோட பற்றி அவசியங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாமலே அப்படியே போய்விடும். Therefore there are actually billions of people in this world. இந்த உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் இருக்காங்க. Who say, yes, we believe in God, we worship God, but we don't need any guru. அதாவது எல்லாரும் வழிபடுவாங்க, நாங்களும் வழிபடுறோம், எல்லாரும் வழிபடுறோம். ஆனால் குருவை பற்றி அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க விரும்ப மாட்டாங்க. But the thing is that if we really want to know God and to develop our relationship with God, then there is a certain process or method how to do it. அதாவது உண்மையிலே கடவுளை அடையணும் நம்ம வந்து நினைச்சுமே ஆனால், அவரை உண்மையிலே இந்த பிரிவிலே அடையணும் நினைச்சுமே ஆனால் கண்டிப்பாக குரு பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோம். அதுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் இருக்கு கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. If I just officially say, oh, I am a Christian, or I am a Hindu, or I am a Muslim, or I am so many different religions are there, but I am not interested to come close to God, then I feel no need for the guru. அதாவது நம்ம எந்த மதம் சேர்ந்தாலும் சரி, இந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்துவங்களோ இருந்தாலும் சரி, ஆனால் நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட வரணும்னு ஆர்வம் இல்லாதப்ப நம்மளுக்கு வந்து குரு பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாது. See, what is our situation? நம்மளோட சூழ்நிலை என்ன அது? We are all in Sanskrit to say jivas.
சமஸ்கிருதம் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள். We are all individual souls. தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள். And those means all of us who are in the material world, it means it was our choice that we wanted to be we did not want to be with God. அதாவது தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களை நம்ம இந்த பூமியில வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட நெருங்கி வரணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து விருப்பம் படுறது கிடையாது. So Bhagavan is the Supreme Lord. He gave us this free choice, this free will, or this ability to choose. Either we should be with Him, or we should try to enjoy independently. அதாவது பகவான் நம்மளுக்கு சில என்ன சொல்லுவோம் சாய்ஸ்னு சொல்லுவோம், சாய்ஸஸ் வந்து அதான் நம்மளுக்கு சில சாய்ஸ் கொடுக்குறாரு. நம்ம பகவான் கிட்டேயும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா பகவானுக்கு இருக்கிற பௌதிக சக்திக்கிட்டையும் நம்ம இருக்கலாம். So, and we are in that category of jivas or soul, individual souls, who decided, no, I will not serve the Supreme, I will go and enjoy independently. அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு பயன்படுத்தாம நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில் இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஆர்வம் கொள்றோம். And even we can see in all religions, even among so many millions of people who worship God, mainly the mentality is like that. Yes, I believe in God. I will do some ritual. For what? So that I can happily live in this world. அதாவது நிறைய மதங்கள் சடங்குகள் இருந்தாலும் எல்லாரும் வழிபடுறோம் என்று சொல்றாங்க. எதுக்காகனா இந்த உலகத்துல இன்பமா இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த வழிபாடை வந்து அவங்க வந்து அணுகுறாங்க. So how to come more close to God? How to develop? One time we went by car with one of our Christian. Actually, the wife of one devotee. She is a Christian, actually. And we went by car in India with her. And my wife began to tell her that regarding how that thinking about developing our relationship with God, that you can love God, that you can come more close to God, and not only you can pray to Him that He will give you something, but you can do something for Him. And then that lady, she actually sincere lady, she said, I never thought that direction. அதாவது வந்து நம்ம எப்படி வந்து பகவான் கிட்ட வரணும், அதுதான் நம்ம வந்து ஒரே குறிக்கோள் நினைக்கணும். அவள் வந்து பிரபுவோடைய மனைவி வந்து அவங்க வந்து மாதாஜி வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது கடவுள் என்பவர் வந்து நம்ம வந்து கேட்கறது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து அன்பையும் நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம கொடுத்தமே ஆனால் கண்டிப்பாக பகவான் வந்து அவர் நம்மளுக்கு திருப்பியும் நம்மளுக்கு வந்து அன்பு கொடுப்பாரு. அப்போ இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அந்த லேடி வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. So most religious people, they follow some rules and they worship God, but the idea is that we worship Him and He will arrange for our happy life in this world. We shall get enough money, we shall get children, we shall have good health, no problem like that. Especially if any difficulty, we shall come to Him and pray that please help. அதாவது வந்து வழிபாடு முறை இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, நம்மளுடைய இன்பம், நம்மளுடைய பணம், நம்மளுடைய குடும்பம், இதை செய்யறதுக்கு மட்டுமே வழிபாடு முறை வந்து அந்த மாதிரி வந்து கொண்டு வரப்படுகின்றது. அதனால வந்து நம்ம வந்து வழிபாடு என்ன நினைக்கிறோம்னா, வெறும் வந்து இங்கே வாழ்றதுக்கு மட்டுமே, நம்ம வந்து சுகமாக வாழ்றதுக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வழிபாடு இப்போ. So, and because God Himself, He gave us this independence. We may like to be with Him, or we may like to enjoy independently. So He does not force us. அதாவது பகவான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறாரு. நம்ம வேணுமானால் பகவான் கிட்டையும் இருக்கலாம், இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வந்து இங்கே உலகத்தை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கலாம். அது வந்து முடிவு வந்து நம்ம கையில் இருக்கு. God means He is all powerful. கடவுள் என்பவர் எல்லா சக்தியும் உடையவர். He can do everything. அவர் எல்லாத்தையும் செய்யவர். But He is interested in love. அவர் வந்து அன்புக்கு இயங்குகின்றார்.
love means cannot do anything by force. அது அன்பு என்பது வந்து அதிகாரத்தினால செய்ய முடியாது. Love means it should come from us. அன்பு என்பது இருதயத்திலிருந்து வர வேண்டும். Therefore, he is not happy that we went to this world where there is birth, old age, disease and death. அதாவது பகவான் வந்து நம்ம இங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயில வந்து படாத பாடுபட்டிருக்கிற இந்த ஜீவகம் பார்த்து பகவான் வந்து ஒருபோதும் சந்தோஷம் அடைய மாட்டார். So he is not happy with them, but we wanted to be separate from him. அவர் வந்து நம்மளை விட்டு பிரிய விரும்ப மாட்டாரு, ஆனா நம்ம அவரை பிரிஞ்சு அவர் மறந்து போய் இருக்கின்றோம். Separate from him means not in his kingdom, but if we want eternal life, it is only in his kingdom. அதாவது நம்ம வந்து அவர் மறந்து இருக்கிறோம், ஆனா அந்த லோகத்திலும் நம்ம மறந்து இங்க வரல, ஆனா நம்ம திருப்பி அவர் ஞாபகப்படுத்தும் போது அவர் லோகத்துக்கு நம்ம திருப்பி கண்டிப்பா நம்ம போவோம். நம்ம So because he wants love, he is not forcing us. அதாவது அன்பு வேணும்னா நம்ம வந்து யாரையும் கட்டாயப்படுத்த கூடாது. Then who will bring us from this world there? அப்ப இந்த பூமியில விழுந்த நம்மள திருப்பி பகவானோட ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு போறது யாரு? Therefore a third person is needed. அதனாலதான் வந்து நம்மளுக்கு மூணாவது நபர் வந்து தேவைப்படுகின்றார். Those who are in his kingdom, அவர் தான் வந்து அவர் லோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய நபராக இருக்கணும். And they know that we are suffering here, and God is also not happy that his children are suffering. அதாவது மூணாவது நபர் இருக்கிறால அவர் பகவான் லோகத்திலிருந்து வராரு, அவரும் தெரியும் பகவான் அங்க சந்தோஷமா இல்ல, நம்ம அந்த கீழே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம், அப்ப அவர் தான் நம்மளை காப்பாற்ற வருவார். So on behalf of Bhagavan, of God, they are coming here and trying to bring us to him. அதாவது பகவான் சார்பாக இந்த பூமிக்கு அவர் இங்க கீழே இறங்கி வந்து நம்மளை மீண்டும் வந்து அவரோட லோகத்துக்கு கொண்டு போகின்றார். But we don't want to go. ஆனா நம்ம வந்து போக மாட்டோம். So again, he cannot force us. He can, but he does not. God does, because he gave us this independence. அவர் வந்து நம்மளை வந்து கட்டாயப்படுத்தல, ஆனா வந்து நம்மளுக்காக காத்திருக்கிறாரு. But they are coming from him and preaching here, and by their preaching, different religions appear. அப்ப பகவான் லோகத்திலிருந்து பகவானோட நபர்கள் வந்து இந்த பூமிக்கு வராங்க, பல மதங்கள்ல பல காலகட்டத்துல வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. Like Srila Prabhupada used to say, he wrote even in his Bhagavatam purpose commentary, he said, Jesus Christ came on behalf of the Heavenly Father and preached very powerfully. Again, his same purport, Prabhupada says, Muhammad came and a very empowered also devotee of God and did great work on this planet. Like that. அதாவது சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அவர் பொருளுரையில என்ன சொல்றாருன்னா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் பகவான் லோகத்திலேருந்து நிறைய பேர் வராங்க. அப்போ வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டா இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்து முகமது, அதாவது நபிகள் நாயகமாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வந்து பூமிக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் பகவானால் அனுபவிக்கப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. So for what? To convince us to go to him. எதுக்காக வராங்க? நம்மள வந்து மனதை மாற்றி நம்மளை திருப்பி அங்க லோகத்துக்கு கூட்டு போறதுக்காக வராங்க. But most of us, as I said already, we are not interested to go to him, but we can agree to pray to him so that he will take care of us. அதாவது நிறைய பேர் நம்மள வந்து திருப்பி போக விரும்ப மாட்டோம், ஆனா வந்து இங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இங்கே எப்படி உட்கார்ந்துக்கலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். Now when some fortunate person or fortunate soul develops the desire, oh really I want to know God, I want to go to God, I want to love God, then the question of Guru comes. யாரு வந்து fortunate வந்து தமிழ்ல வந்து பாக்கியவான் ஜீவா, யாரு வந்து பாக்கியம் கிடைக்குதோ, அந்த பாக்கியவான் ஜீவாத்மாவும் இருக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து தான் இந்த குரு என்ற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமா தேவைப்படும். Because God is everywhere and he is also in everyone's heart. கடவுள் என்பவர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறாரு, நம்ம இதயத்திலும் இருக்கின்றார். He remains as person in his kingdom, but also he remains also as person in our heart. அவர் பகவான் லோகத்திலும் இருக்கின்றார், நம்ம இதயத்திலும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார். So when he sees that some soul really wants to come to him, then he arranges that this soul will meet
his representative. எப்ப வந்து இதயத்துல ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு நான் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருதோ அப்ப பகவான் வந்து அவரோட பிரதிநிதியாக கூடிய அவரோட ஆட்களை அதாவது குருவை நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு வருகின்றார். And that representative is not from this. He is maybe look like an ordinary person, but actually he is not from this world. He is the messenger of the kingdom of God. பகவானோட பிரதிநிதி நம்ம முன்னுக்கு வரும்போது இந்த லோகத்துல சாதாரண மனிதன் மாதிரி தான் அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க இந்த லோகத்தை சார்ந்தவங்கள அவங்க வந்து நித்திய லோகமாக பகவான் லோகத்திலிருந்து வந்தவங்க. So and he will teach these souls who want to go to God. He will teach them how to become pure, because we should become completely pure to enter the kingdom of God, and how to develop our relation with God. Yes, அதாவது வந்து பகவானோட பிரதிநிதியாக கொடுங்க நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக பவித்திரமாக்குறதுக்காக அவங்க இந்த பூமிக்கு வராங்க. பிறகு வந்து நம்ம தூய்மையா ஆனாதான் நம்ம வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். அது சொல்லி கொடுக்கறதா அவங்க வந்து இந்த நம்ம முன்னுக்கு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வராங்க. And such a teacher, he is not an ordinary person. அந்த பிரதிநிதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதர் கிடையாது. Because Bhagavan himself, he is teaching through a real guru. In other languages you can use other word. Guru means a Sanskrit word. So guru means that representative of God who can bring us to God. That is the guru. அதாவது குரு என்பவர் பகவான் கிருஷ்ணன் நேரடியாக அவருக்கு வந்து போதனை கொடுக்கின்றார். குரு கிருஷ்ணர் வந்து பகவானுக்கு போதனை கொடுக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட குரு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து குருக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அந்த குரு வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதி. அவங்க வந்து நம்மளுக்கு திருப்பியும் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து நம்மளை திருப்பியும் பகவான் வந்து கொண்டு போறதுக்காக அவங்க இந்த பூமிக்கு இறங்கி வராங்க. And when we say that he is representative of God, it means that he is on one side he is a devotee of God, but in one sense he is also not different from God. This is very subtle philosophy. அதாவது பகவானோட பிரதிநிதி குரு என்பவங்க அவங்க ரெண்டு பக்கம் இருக்கின்றது. ஒன்று அவங்க பகவானுடைய பக்தர், ஒன்று வந்து அந்த குரு வந்து பகவானுக்கு சமமானவர். So why he is not different from God? Because God is teaching us through that person. ஏன் குரு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பகவானுக்கு மாறுபட்டவர் கிடையாது, சமமானவர். ஏன்னா அவர் பகவானுடைய விஷயங்களை உள்ளதை உள்ளபடி நேரடியாக சொல்கின்றார். Again, most people, they are not interested in coming more close to God. அதாவது முக்கால்வாசி மனிதர்களாகிய ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம பகவான் கிட்ட வருவதுக்கு அவரோட ராஜ்யத்துக்கு வருவதற்கு நம்ம வந்து விருப்பம் காட்டுறது கிடையாது. It doesn't matter this religion, that religion, other religion. It means if you want to come more close to God, or just you want to lead your material life, but I worship God so that everything will be nice in my life. அதாவது வந்து எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து இந்த பௌதிக லோகத்துல வந்து So it is not a question this religion, the other religion. It is a question whether you want to come more close to God, or just you will worship Him but for my happy material life. அதாவது வந்து நம்ம எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம வழிபடுறோமே தவிர அவர்கிட்ட வந்து விரும்ப மாட்டோம். நம்ம இங்க வந்து நம்ம வந்து சுகமா இருக்கிறதுக்கே நம்ம விரும்புகிறோம். If someone is very seriously interested that yes, I want to know God, I want to love God, I want to see God, I want to stay with God, then very few such persons are there. Then God Himself will teach through His representative. அதாவது நம்மள நிறைய பேர் வந்து பகவான் கிட்ட போறதுக்கு உள்ளுக்குள்ள பகவான் ராஜ்யத்துக்கு போறதுக்கு விருப்பம் காட்டுறது கிடையாது. அந்த சிலர் தான் வந்து காட்டுறாங்க. அந்த சிலருக்கு வந்து பகவான் குரு மூலமாக தன்னோட கருணை கொடுக்கின்றார். So therefore even in the prayers which devotees Hare Krishna devotees which they sing in the morning in temple, this Guru Vashtaka 8 prayers are written by Vishwanath Chakravarti Thakur, one of our acharyas. So one shloka says Sakshadari Tvena Samasta Shastra Uktasada Pavyata Eva Sadhi
Kintu Prabhoya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanaravindam. So, according to scriptures, this verse is saying, according to scriptures, Sakshat Bharitvena, that Guru, he is God himself. Then some will say, what are you saying? God is God. This teacher, he is not God. Then, same verse said, Sakshat Bharitvena Samasta Shastra Viktasadapavyateva Sadhi, Kintu, but he is a dear servitor of God. Means he is a very dear devotee of God, and God is manifesting to him. Because God is manifesting to him, you can say this person is not different from God. But on the other side, he is not God. அதாவது நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா பக்தராக நம்ம காலையில் எப்போதும் வந்து குரு அஷ்டகம் படிப்போம். அது வந்து சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து எழுதின ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடல், குருவுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறது. அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு வரி இருக்கும், சாக்ஷாத் ஹரித்வேன சமச சாஸ்திரை யுக்தக்ஷதாவ ஹதேவ சக்வி கிந்து பிரபோயா பிரியேவ தர்ஷ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். அது அர்த்தம் என்னன்னா, குருக்கு வந்து ரெண்டு வகையான தோற்றங்கள் இருக்கு. சாக்ஷாத் ஹரி, சாக்ஷாத் ஹரினா குரு வந்து கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர். இன்னொரு அதே இது லைனில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பிரபு கிந்து பிரபோயா பிரியேவ தர்ஷனா, பிரபுனா என்ன அர்த்தம்னா அவர் பகவானுக்கு சமமானவர், அதே நேரத்தில் பகவானுக்கு வந்து பக்தராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Because we are not on the spiritual platform, we are not in the pure spiritual state, so we cannot see God. So he will teach us through the Guru, who appears like a human being. அதாவது நம்ம வந்து உண்மையான ஆன்மீக நிலையில் நம்ம இல்லை, அதனால பகவானை நேரடியாக நம்ம பார்க்க முடியாது. அப்போ பகவான் குருவின் மூலியமாக நம்ம மனதுக்கு தோன்றாரு. அப்போ நம்ம வந்து பகவானை குரு மூலியமாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும். But we should know that we can actually come to the kingdom of God only by the mercy of such a representative of God. அதாவது வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தருடைய கருணையால தான் only by the mercy of such a representative of God we can come to the kingdom of God. அவங்களுடைய பிரதிநிதியோடைய குருவோடைய கருணையால மட்டும்தான் நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு நம்ம போக முடியும். Because Krishna himself, he can do by force, but as I said, he doesn't want to do by force. He can finish the whole universe like he created, he can also finish immediately and take everyone there. But that is not the way of love. அவர் நினைச்சாருன்னா எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும். ஒரே நிமிஷத்துல அவர் நினைச்சாருன்னா இது எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியும், எல்லாத்தையும் காக்க முடியும். ஆனா அது வந்து தன்னுடைய சுதந்திரத்தை பார்த்து அவர் இங்க எதுவும் செய்யறது கிடையாது. Rather, his very dear devotees who have love of God, they come here and preach love of God. அதாவது அவருடைய பக்தர்கள், அவரோட பிரதிநிதி என்ன பண்றாங்க, இந்த பூமிக்கு வந்து பகவானோட அன்பு அதை வந்து இங்க பிரச்சாரம் பண்றாங்க. And they should be given all respect. Like when an ambassador of a country comes, you do not say that an ambassador, let's say of Russia, he is the whole Russia. No, but we have to give him respect because he is a representative of the country. If you mistreat him, means you disrespect the whole country. அதாவது ஒரு நாட்டோட பிரதிநிதி வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வரும்போது அவங்க அந்த முழு நாட்டையும் வந்து பிரதிநிதிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பிரதிநிதிக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கும்போது அந்த நாட்டுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்குறது சமம். அதே போல் பகவானுடைய லோகத்திலேருந்து அந்த பிரதிநிதிகள் குருக்கள் இந்த பூமிக்கு வராங்க. அப்போ அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும்போது, அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி செய்யும்போது அது பகவானுக்கே செய்த அர்த்தமாகும். Any country, ambassador comes means he represents the whole country. The way you treat him, the way you show how you treat that whole country. அதாவது வந்து இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டு பிரதிநிதியும் எல்லா நாட்டு பிரதிநிதியும் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு வருவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தும் போது அந்த நாட்டுக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்துறதுக்கு சமமாகும். So therefore in the Srimad Bhagavatam, Krishna himself he says, Acharya mam vijaniya namamani dekatichi. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் சொல்றாரு ஆச்சாரியமா விஜானியம். அதாவது வந்து அதோட அர்த்தத்தை வந்து பிரபு சொல்ல போறாங்க. So he says no, that Acharya, the Guru, Acharya means the real teacher, spiritual teacher who teaches by words but also by his perfect example. That is Acharya. அதான் ஆச்சாரிய என்பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அவங்க பகவான் விஷயத்தை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லி கொடுப்பாங்க, பேச்சிலையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அவங்க செயலையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. So Krishna says, Acharya Mam Vidyanyat, you should know that such a teacher is me, is God himself. அதாவது ஆச்சாரியர் என்பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்னிலும் வேறுபட்டவர்கள் சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. ஆச்சாரியரும் நானும் ஒரே நிலையில தான் இருக்க சொல்றாங்க. Because he is representative of God and God is manifesting through him. அதாவது அவங்க வந்து பகவானோட பிரதிநிதி, பகவான் வந்து அவங்க மூலமாக இங்க செயல்படுத்துறாரு. And Krishna says, Nava Manyata Karhichit, never disrespect him. நாவா மணிய கரிசி, அவங்களை வந்து நம்ம வந்து தவறாகவோ அவமதிக்கவோ கூடாது. Because he comes on behalf of Krishna. அவங்க பகவானோட பிரதிநிதியா வந்திருக்காங்க. Yeah. So if you disrespect him means we disrespect God who has sent him. அதாவது அவங்களை மதிக்கும் போது பகவானை மதிக்கிறதுக்கு சமமாகும். And moreover, Namarja Buddhyasuveta. Don't think he is like ordinary human being who is just took birth and then will die. அதாவது வந்து நாமமிருத பூதிய சூதியேகா, அதாவது வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து சாதாரண மனிதனாக நம்ம நினைக்க கூடாது. Yeah. So never envy him. Also, oh, why he is getting all the worship or something? Why he is glorified? Why not me? Because he looks like a human being, but he is not an ordinary human being. So doesn't make any sense to become envious of him. Also because he came to save us. அதாவது வந்து ஆச்சாரியர்கள் நம்ம மேல அவங்க மேல நம்ம வந்து பொறாமப்படக்கூடாது. என்னையா பார்க்கறதுக்கு அவங்க வந்து நம்ம மேல மனசுல தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணலாம். ஆனா அவங்க வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதி, அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யறது மட்டும் தான் நம்ம இருக்கணும், சொல்ல அவங்க பொறாமப்படக்கூடாது. There is a very good comparison, even also in different religious traditions. The teacher, the spiritual teacher, the guru, he is compared to a doctor, medical person. The guru is sometimes compared to a doctor. அது குரு வந்து ஒரு உதாரணம் குரு சொல்றாங்க, குரு வந்து ஒரு மருத்துவருக்கு சமமாக காட்டுறாங்க. So the doctor, he is trying to help us. It is foolish to envy the doctor. Oh, he knows more about medicine than I know. Yes, therefore I go to the doctors and so that he will cure me. அதாவது மருத்துவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க, குணப்படுத்துவாங்க. ஆனால் அந்த குணப்படுத்த டாக்டர் மீது நம்ம வந்து கோவப்படக்கூடாது. Or as Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, some people think, oh yes, I came to the guru, but I will cheat the guru. அதாவது சில பக்தி சில தாக்கூர் சொல்றாங்கன்னா நம்ம குரு கிட்ட வரோம், ஆனா குரு எப்படி ஏமாறணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. I come to the guru, but I will hide my problem. Like the guru cannot see what is my problem. Or he will give some instruction, but I will cheat, I will not follow. அதாவது வந்து குரு வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்மளோட பிரச்சனைகளை குரு வந்து திருப்திப்படுத்த மாட்டாரு, நம்ம பிரச்சனைகளை இது பண்ண மாட்டாரு, அதனால குரு கிட்ட இருந்து நம்மளோட பிரச்சனையை மறைக்கின்றோம். Yes, so then Bhaktivedanta Saraswati Thakur says, you are coming to the doctor and you are trying to cheat the doctor. So how intelligent are you? அதாவது சில பக்தி தாக்கூர் மகாராஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து மருத்துவர்கிட்ட வந்திருக்க, ஆனா மருத்துவர்கிட்ட உன்னோட வந்து சீக்கை வந்து சொல்றதுக்கு நீ மறைக்கிற அப்படின்னு சொல்றாங்க. மருத்துவர் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க குருன்னு சொல்றாங்க. Yes. Or even we come to some, August Maharaj said, we come to some religious institution, but we don't approach the guru and we don't allow the guru to train us, to correct us. அதாவது பல மதங்களோ பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு, அங்க வந்து குருவோட வழிபாட்டை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை, குரு வந்து நம்மளை சரி செய்யறதுக்கு அவங்க வந்து விடுறதும் கிடையாது. And then what? Then we don't come to develop our relation with God. We don't get any spiritual realization. குரு நம்மளை வந்து வழி நடத்தலைன்னா எப்படி கிருஷ்ண கிட்ட போறது, கிருஷ்ண கிட்ட நம்ம வந்து எப்படி வந்து அவர் எப்படி அடைய முடியும்? August Maharaj used to say, it is like you went to a hospital and then you tell everyone, yes, I went to a hospital, but you didn't meet any doctor. Yes, I went to this hospital, but I was not treated. Yes, because you didn't come to any doctor. அதாவது குரு மகாராஜ் சொல்லுவாங்க என்னதுன்னா, மருத்துவமனைக்கு போறோம்னா அங்க மருத்துவரை பார்க்கணும், ஆனா நம்ம மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய சீக்கு வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் வந்து தீர்ந்துடாது. அதே போல் ஆன்மீக பயிற்சி நம்ம எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக குருவை நம்ம மீட் பண்ணணும்,
அவர்கிட்டேருந்து சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சில வந்து படிப்படிகள் நம்ம கற்றுக்கணும். So, the guru is the real guru. I am now not speak. So many kinds of teachers can be in this world, but the real guru is a very dear devotee of God who comes here with love. அதாவது உண்மையான குரு பற்றி நான் சொல்கிறேன். மற்ற பொய்மையான நிறைய பேர் இங்கே குருவாக இருக்கிறாங்க, இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. உண்மையான குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பகவான் கிட்ட உண்மையான அன்பை வளர்த்துக்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறதா அங்கே வராங்க. He has love of God, and also he has love for us because we are children of God. All are children of God. So that guru, children, yes, of God. அதாவது நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானோட குழந்தைகள். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பகவான் மீது எப்படி வந்து அன்பு வளர்த்துக்க சொல்லி கொடுக்காத குரு வராங்க. So if we want to really get full benefit of meeting the guru or associating with the guru, then we should develop also our spiritual love for the guru as a representative of God. நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு நம்ம மீண்டும் நம்ம போகணும்னா அந்த பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய குருமார்களுக்கு நம்ம வந்து அன்பு செலுத்தினா மட்டும்தான் நம்ம திருப்பியும் பகவான்கிட்ட அன்பு செலுத்த முடியும், மீண்டும் நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். In other words, we should become dear to the guru. Then we can get spiritual knowledge from the guru. பிறகு வந்து குரு கிட்ட நம்ம வந்து நெருங்கி வந்தோமே ஆனால் பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக நாலேஜ், தகவல், ஆன்மீக அறிவு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க வரும். அப்போதான் like even in the Vedic philosophical portions of the Vedas, in the Upanishads, there is this very famous shloka, Yasya Devi Parabhaktir Yata Devi Dadaguru Tasya Dekatito Hyartha Prakashanti Mahatmana. So in one of the main Upanishads, this shloka is there, and it says Yasya Devi Parabhaktir, one who has great devotion to God. ஓகே, அதாவது வந்து உபநிஷங்களில் வந்து முக்கியமான சில இதுக்கு அதில் முக்கியமான ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யஷ தேவே பராபக்தி யதா தேவி ததா குரு அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதில் யஷ தேவி Yasya Devi Parabhaktir means that one who has great devotion to God. அதாவது யஷ தேவினா என்ன அர்த்தம் என்றால் அவங்க வந்து பக்தியின் மூலியமாக பகவானோடைய ராஜ்யத்துக்கு அடையதுக்கு முயற்சி பண்றவங்க. And then Yatha Devi Tatha Guru, and like you have devotion to God, similar devotion also to Guru. அதாவது யஷ தேவி பராபக்தி யதாதேவி ததா குருனா பகவானுக்கு மீது எந்த அளவுக்கு பக்தி இருக்கோ அதே அளவுக்கு குரு மீது பக்தி இருக்கணும். So one who has great such love, great devotion for God and also for the Guru, such a person is a great soul. A great soul, and to such a person, what is there in the scriptures, everything becomes prakashanta, becomes revealed, becomes very clear. யார் வந்து பகவான் மீதும் குரு மீதும் சமமான அளவில் வந்து அன்பும் நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து சாஸ்திரம் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தும். So the real secret of spiritual perfection is to develop love for a real representative of God. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான ஆன்மீக ரகசியம் வந்து என்னதுன்னா அவரோட பிரதிநிதி கிட்ட நம்ம வந்து அன்பு வளர்த்துக்கிறது தான். அப்போதான் வந்து ஆன்மீக தகவல், ஆன்மீக நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்போதான் உண்மையிலே நமக்கு தெரிய வரும். And if we have love for someone, what does it mean? Not just I follow the rules of some religion means I have love for God. Love, suppose a grandmother loves her grandchild, or the wife loves her husband. Then how you will see that? That grandmother, she will take care of with love, give some sweets, take care in so many different ways. So we can say she will serve. She will serve, but it is loving service. It is not like, government service, but it is loving service.
like wife of husband, or husband and wife taking care of wife, or parents or grandparents taking care of their children or grandchildren. So that love will be shown by some service. அதாவது வந்து next Okay, so if one has love for someone, then one will serve to whom he loves. One will do some service. Like suppose grandmother likes very much her grandchild, or wife whose husband, like that. Not just I say I love, but actually someone will do something with love. அதாவது வந்து இந்த லோகத்தில் நம்ம வந்து கணவன் மனைவியோ தாய் தந்தையோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அன்பு கொடுக்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யணும். அவங்களுக்கு வந்து உணவு வாங்கி கொடுக்குறதோ, அவங்க பார்த்துக்கிறதோ, ஏதாச்சும் ஒரு செயல்கள் நம்ம வந்து செய்தியாகும். அதுதான் அன்புக்கு வந்து ஒரு வந்து இலக்கா ஆகும். So and if we want to develop love of God, and we don't see God, then that can be only done by developing love for the Guru, whom we can, at least we can see external form. He comes in the form like of a human being. So we have to develop a relationship of spiritual love. அதாவது நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட அன்பு செலுத்தணும்னா அவரோட பிரதிநிதி கிட்ட, அவர பகவானை சார்ந்த கூட அவரோட பிரதிநிதி கிட்ட நம்ம வந்து அன்பை வந்து நம்ம வந்து செலுத்தணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய கருணை கிடைக்கும். So if we love someone, we shall try to do something that will please that person, and we shall avoid doing anything which will displease that person. அதாவது வந்து அந்த பிரதிநிதிக்கு, பகவானுடைய பிரதிநிதிக்கு, குருவுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யணும். அவரை வந்து கஷ்டப்படுத்துற மாதிரியோ அவரை திருப்தி அடையாத மாதிரி எந்த செயலும் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. அதை வந்து தவிர்க்க வேண்டும். If one does not serve a pure devotee, a dear devotee of God, then one cannot get out of this samsara of the material existence. யார் வந்து பகவானுடைய தூய்மையான பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யலையோ அவங்க இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து, பௌதிக லோகத்திலிருந்து வெளியாகவே முடியாது. And it is stated in throughout the Vedic literatures, so many times in the Vedic Shastras this thing is said. சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கு இந்த குரு பக்தி பற்றி. Yeah, suppose let's say in the Bhagavatam, the 5th canto, Rishabhadeva is saying, Mahatsevam Dvaramahur Vimuktes. To attain liberation from this world, the door to liberation, how to get out of this world, Mahatseva, you serve a great personality. Great personality means pure devotee of God. அதாவது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் 5வது கட்டத்தில் ரிஷபதேவ மகாராஜ் என்ன சொல்றனா, மகாத்வேவம் அப்ப அந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்லுவாருன்னா, மகாசேவான, அதாவது பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னா, பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்குள் போகணும்னா நம்ம கண்டிப்பா மகாத் சேவா. மகாத் சேவா என்னன்னா, ஒரு தூய்மையான பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை செய்தால்தான் நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த கதவுகள் நம்மளுக்கு திறக்கப்படும். Srila Prabhupada, he often quoted the words from a song of another our great Acharya, Narottam Das Thakur. Charya Vaishnava Nistarapayichake. So he said, Charya Vaishnava Seva, if you don't serve a Vaishnava here means a pure devotee, then Nistarapayichake, but then how you can be delivered from this world? அதாவது சில பிரபுபாத வந்து நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூருடைய பாடல்களை வந்து கோட் பண்றாங்க. சாரிய வைஷ்ணவ சேவை நிஸ்தரபயிச்சே, சாரிய வைஷ்ணவ சேவா அப்படி சொல்ற பாடல்ல வைஷ்ணவரோட சேவை இல்லைன்னா எப்படி வந்து பகவான் லோகத்துக்கு நீங்க போறதுக்கு நம்ம தயாராக முடியும்? வைஷ்ணவ சேவை தான் முதல் முக்கியமானது பகவான் லோகத்துக்கு போறதுக்கு. So and Krishna himself, when you all know, when Krishna was staying in Dwaraka, his childhood friend, the Brahman Sudama, he went there to meet Krishna in Dwaraka. So then there is a very nice big conversation between Krishna and Sudama. And Krishna is remembering how together they were staying as children in the ashram of their guru. அதாவது துவாரகையில வந்து சுதாமா பிராமணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகையில் சந்திக்க போவார். இப்படி அவங்க 2 பேரும் வந்து சந்தித்த பிறகு நிறைய விஷயம் பேசுவாங்க. அதில் பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லுவார், நம்ம சிறு வயசாக இருக்கும் போது நம்மளோட குருவோட ஆசிரமத்தில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. So and in that conversation with this Sudama Brahmana, with his
childhood friend, Krishna is saying that he said, do you remember how we lived in the Gurukul, in the house of our Guru? அதாவது வந்து அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா, ஞாபகம் இருக்கா கிருஷ்ணா, நம்ம வந்து எந்த மாரி நம்ம வந்து குருகுலத்தில் நம்மளுடைய சாண்டிமணி முனியோட குருகுலத்தில் நம்ம வந்து எப்படி இருந்தோம், அது வந்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க. And then Krishna says, that person who gives us birth is our first guru. Means the parents, father and mother, they are considered to be the first gurus of any, at least human being. அதாவது நம்மளுடைய இந்த பூமியோட இந்த லோகத்தில் நம்மளுடைய தாய் தந்தை வந்து நமக்கு வந்து முதல் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாங்க. Then that person, we can say like a priest or who performs the religious ceremonies like or even give in Hindu tradition who gives the Upanayana. So he is also considered guru. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயசில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உபநயனம் அளிக்கப்படும். அதாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பூநூலை வந்து அணிவித்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழியில் வரணும்னு சொல்லி உபநயனம் செய்வோம். அவங்களும் நம்மளுக்கு குரு. But that person who gives Divya Gyan, transcendental knowledge, by which we can get out of this world and develop our relation with Krishna, that person is the highest guru. யார் வந்து இந்த பூமியிலேருந்து நம்ம வெளியாக்குறதுக்காக இங்கே ஃபுல் ஞானத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்து இங்கே வெளியாக்குறாங்களோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து குரு, உண்மையான குரு. And Krishna says he is just like me. He is on one level with me. Krishna does not say he is God, but Krishna says he is like me. அதாவது வந்து அந்த உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்குறவங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து உண்மையான குரு, அவங்க எனக்கு சமமானவங்க. ஆனால் அவங்கள கடவுளும் சொல்லலை, ஆனால் அவங்க எனக்கு சமமானவங்க பகவான் சொல்லிக்கிறாரு. So Krishna says, I myself, through the Guru, in the form of the Guru, I teach. அதாவது நான் வந்து குரு மூலியமாக நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் வந்து இந்த போதனைகளை ஞானத்தை நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படி சொல்றாங்க. And Krishna says, I am the soul of all living entities. நான் வந்து Krishna says that he is the Atma actually, or he is present as the supreme soul in every living entity. அதாவது அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி பவர், அதாவது வந்து அவர் பகவான் முழுமுத கடவுள், அவர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So we know there is Jivatma, individual soul, and also in every heart there is Paramatma, the supreme soul. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் அங்க வந்து ஆத்மாவும் இருக்கு, அதுக்குள்ள வந்து பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். So he says, I am not as satisfied by someone who is doing ritual worship. He says, this is okay, but I am not so much satisfied by ritual worship or by someone is taking even Brahman initiation, Upanayana, or one is doing tapasya. That is okay, but I am not as satisfied by that as I am satisfied by Guru Shushrusha, by faithful service to the Guru. If somebody is serving the Guru, then Krishna is more happy than someone is just doing ritual or tapasya or like that. அதாவது வந்து பகவான் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பக்தர்களுக்கிட்ட எனக்கு வந்து வெறும் வந்து சாங்கியம் சடங்குகள் வெறும் வந்து இந்த மாதிரி செய்யறது வந்து நல்லதுதான். ஆனா இதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னதுன்னா, குருவுக்கு சேவை செய்யறது, வைஷ்ணவர்கள் சேவை செய்கிறது, ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது, அது அதிலும் சிறந்தது. ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்மளை இந்த பூமியிலேருந்து நம்மளை வந்து வெளியாக்கும். Because that real Guru has love for Krishna. So if we also show our love for that person who is very dear to Krishna, then Krishna is pleased. அதாவது அந்த குரு என்பவர் பகவானுடைய பிரதிநிதி. குருவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவரை திருப்திப்படுத்தணும்னா உடனடியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா பகவானும் வந்து திருப்தி ஆவார். பகவான் திருப்தி ஆகிட்டாருன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணம் வந்து பகவானை நோக்கி கண்டிப்பாக போய் சேரும். Suppose you love someone, you love your child or you love your husband or your wife like that, and somebody treats suppose your child also nicely, then you are happy with that person. அதாவது வந்து இந்த பௌதிக லோகத்தில் நம்ம வந்து யாராவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு அன்பு வைக்கிறோம், அப்போ அவங்க நம்மளுடைய குழந்தைகளையோ நம்மளுடைய சம்மந்தப்பட்டவங்களோ அவங்க நம்ம நல்லா பார்த்துக்கும் போது
அந்த அவங்க அந்த நபர் மீது மூணாவது நபர் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அவங்க மேலே ஒரு மரியாதை அன்பு கண்டிப்பாக வரும். And if someone is not treating nicely, then you are not happy with that person. நம்மள குழந்தைங்கள ஒருத்தவங்க நல்லா வந்து பார்த்துக்கல, அவங்க நல்லா ட்ரீட் பண்ணலன்னா அவங்க மேலே நம்மளுக்கு வந்து கோபம் வரும். So the real secret of this spiritual perfection is that first of all we should want to come close to the Supreme Lord. Then when we have this sincere desire, the Supreme Lord will arrange that we meet his, because he is in everyone's heart and he is all powerful, he will arrange that we meet his dear devotee, and then we should serve that devotee with love. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான சீரியஸான பக்தியில் உண்மையும் நினைக்கிறோம் எண்ணம் இருக்கும்போது பகவான் கிட்ட வருவோம். அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து நெருங்கி வரும்போது பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு குருவை நம்மளுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார். அந்த குரு மூலியமாக நம்ம வந்து ஞானத்தை ஆன்மீக விஷயம் கற்றுக்கிட்டு திருப்பி மீண்டும் நம்ம வந்து பகவான் வந்து போகிறதுக்கு பகவானும் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுவார். So this all essence, you can say, of Krishna consciousness or actually of religion, that essence is love, and that love will really develop by the service to a dear devotee of God. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் அந்த அன்பு என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுனாலையும் நம்ம வந்து வளர்க்க முடியாது. குருவுக்கு சேவை செய்வதால் மட்டும்தான் இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நம்ம வந்து அன்பு வளர்க்க முடியும். So also in the Chaitanya Charitamrita it is said, yes, and by that service, loving service, we shall get the mercy of that great devotee or that guru. அதாவது வந்து நம்ம வந்து குருவுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த குருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பக்தராக மாறுகின்றோம். And only by the mercy of the guru it is possible to get out of this world which is full of suffering and enter into the kingdom of God. அந்த குருவால மட்டும்தான் நம்ம இந்த சம்சார கடலில் நம்மளை காப்பாற்றி மீண்டும் வந்து பகவான் லோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். And like in the same our morning prayers, Guru Vashtaka, they said, Yasya prasada Bhagavat prasada, Yasya prasada nagati kuto. Means, if he is pleased, the devotee of Krishna is pleased, pure devotee, means Bhagavan is pleased, means God is pleased. Okay. அதாவது குரு அஸ்தகத்தில் நம்ம பாடுறோம் யச பிரசாதா பகவத் பிரசாதா யஷ்யா பிரசாத நாகதி குதாபி. அதாவது பகவான் திருப்தி அடைந்தாருன்னா குரு திருப்தி அடைந்தாருன்னா கண்டிப்பாக பகவான் திருப்தி அடைவார். அப்போ நம்மளோட ஒரே கவனம் வந்து குருவை திருப்திப்படுத்துறதே இருக்கணும். அதனால பகவான் கண்டிப்பாக திருப்தி அடைவார். And he says yasya aprasada nagati kuto. He says if the guru is not pleased, then how gati, how the way will be there? Na. Yasya prasada na. If we do not please him, if he is not pleased by our behavior, by our activities, then how will you get the way to the kingdom of God? Not possible. Because the representative of God came to bring us there. And if we displease him, then we cannot go there, that's all. அதாவது ரெண்டாவது லைன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆ புருஷாதா நாகதி குதோபி. அதாவது என்னன்னா அப்படி பகவானுடைய பிரதிநிதி குரு வந்து திருப்தி அடையலைன்னா நம்மளுக்கு இந்த லோகத்தில் வெளியாகிறதுக்கு ஒரு கதியும் இல்லை. நம்ம எப்படி போக முடியும்? போகவே முடியாது. அப்போ பகவான் கிட்ட லோகத்துக்கு நம்ம போனோம்னா குருவோடைய திருப்தியால் மட்டும்தான் நம்ம திரும்பியும் பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். அதனால நம்ம ஒரே ஒரு கோல் வந்து என்னதுன்னா குருவை வந்து திருப்திப்படுத்துறது, குருவை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ஒரே கோல். Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami has written in the Chaitanya Charitamrita, Mat kripa bina kona karmi bhakti nai, Krishna bhakti dudena samsara nahi kshai. He said, without this Mahat Kripa, without the mercy of the great personality, there cannot be any pure devotion to God. Okay. அதாவது வந்து மகாத் கிருப்பானா சில கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரணம் சொல்றாங்க, மகாத் கிருப்பானா வைஷ்ணவருடைய பக்தர்களுடைய குருவோடைய கருணை இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தராக மாறவே முடியாது. Bhakti, pure devotion, a very high thing. He said not only bhakti, Krishna bhakti durera. Krishna bhakti will be very far from such person. Even samsara nahikshaya. Even one cannot get out of this world. அதாவது வந்து தூய்மையான பக்தி பிரேம் பக்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு?
அதாவது இந்த லோகத்திலேருந்து நம்ம வந்து வெளியாகணும், இந்த சம்சார லோகத்தில் நம்ம வெளியாகணும், அந்த எண்ணமே வந்து அந்த பக்தருக்கு வராது. வைஷ்ணவ சேவை செய்யறதுனா இந்த எண்ணமே அறவே வராது. So therefore, if we really want to enter into the kingdom of God, to associate more closely with God, which means also to know Him personally, then we should pray to Him that yes, I want to have a loving relationship with you, and please arrange that I will meet someone who really has love for you and who can teach me how to serve you with love. அதாவது நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சு வேணா பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். பகவானே, நான் உங்கள் இடத்துக்கு வரணும் என்றால் உங்களுடைய பிரதிநிதிக்கு நான் வந்து முழுக்க நான் வந்து அன்பு செலுத்தணும், அவள் கருணையால் மூலியமாக தான் நான் வர முடியும் சொல்லி நான் பகவான்கிட்டையும் குருக்கிட்டையும் எப்பொழுதும் பிரார்த்தனை பண்ணணும். And Bhagavan will arrange, because not many people they want this thing. For him no problem to arrange, just not many are praying for this. அதான் பகவானோட பிரார்த்தனை பண்ணும்பொழுது அவர் எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளுக்காக தயார்படுத்துவார். And when we meet such a person, we shall feel very happy, and we shall feel also confirmation from the heart, because Krishna is in our heart and he arranged this thing. So when we meet his representative, Krishna will also confirm from the heart that yes, you wanted and I arranged this thing. அதாவது நம்ம பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போதும் சரி, மனதுக்குள்ளேருந்து பிரார்த்தனை பண்ணும்போது பகவான் கண்டிப்பா வந்து அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணுவாரு. அப்ப பகவானுடைய பிரதிநிதியை வந்து நம்ம முன்னுக்கு வந்து வரும்போது பகவான் நம்ம இருதயத்துல வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சிம்டம் கொடுப்பாரு. நம்மளோட இருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பா வந்து ஒரு 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 நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் நீ நான் வந்து உனக்காக அரேஞ்ச் பண்ண இந்த நபர், அந்த மாதிரி வந்து பகவான் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிக்னல் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு. So to meet a real guru, a real representative of God, it is a very rare good fortune. அதாவது வந்து உண்மையான தூய்மையான குருவை வந்து பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்போதான் உண்மையிலேயே வந்து பாக்கியம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்போதான் நம்ம பாக்கியவான் ஜீவாத்மாவா மாறுறோம் நம்ம. So we should feel very happy, but at the same time we should be very careful to deal properly with such a personality. அந்த உண்மையான தூய்மையான குரு நம்ம பார்க்கும்போது சந்தோஷம் அடையவும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும். அதே நேரத்தில் ரொம்ப வந்து கவனமா இருக்கணும். அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து பழகுற விதத்தில் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். And if the guru is pleased, then all perfection will be there. And for that you don't need to be a rich person or have very high education or be physically very strong or have any political power, nothing. Only you need to develop love for the Sadguru, for the real spiritual master. அதாவது அந்த உண்மையான குரு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்மளோட சேவையில் நம்மளுடைய செயல்கள்லாம் திருப்தி அடைஞ்சிட்டாருன்னா அது போதும். நம்ம வந்து காசு இருக்கோ பணம் இருக்கோ நம்ம எந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து தேவையே இல்லாது. நம்மளோட ஒரே கோல் நம்மளுடைய குரு பகவானோட பிரதிநிதியை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும். அதுதான் ஒரே ஒரு லட்சியமாக இருக்கணும். Thank you very much, Hare Krishna Video. Thank you so much, Prabhuji. Akichana Prabhu ki Jai Guru Maharaj ki jai. ஏதோ கேள்விகள் இருந்தால் சந்தேகங்கள்லாம் தாராளமாக நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். குரு சம்பந்தமாக எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் எந்த சந்தேகங்களும் தாராளமாக கேட்கலாம். மதவி கேளுங்க மதவி. மைக் பாஸ் பண்ணுங்க. கேள்விகள் கேட்கலாம், தமிழிலும் கேட்கலாம், ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க மேல மேல கன்சிடர் ஓகே ஓகே பேசுங்க பேசுங்க நல்ல மேல ஓகே. Hare Krishna Prabhu. Actually, I'm Sipa Chaitanya Sanda's disciple. So I'm the last one went to category and Mataji helped me out on that. So happy to see both of you here.
We are so grateful to have you all here, actually. So I just want to share my experience with Gurudev. So I'm facing a very critical problem. So I consult Gurudev when I was there. So when Gurudev advised me, I feel that that advice is not logic to me. It's not applied logically to me. But when time goes on, it's really happened. And I'm very grateful to Gurudev because it saved me from a very bad situation. That's what Prabhu just now mentioned. Guru come first, then only Krishna. So from Krishna we get Guru mercy. So is it Guru, we go to Guru first, then only we can get Krishna mercy, right? So but sometimes when our attraction always go to Krishna first. I agree that our attraction, when we see Krishna, our attraction go to Krishna first rather than to our Guru. So how can we more connected to our Guru? Prabhu? Wait, I translate. I translate simple language. ஓகே, மாதாஜி வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, அதாவது நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் பகவானை அடையணும்னு சொல்லி நோக்கம் வந்து இருக்கு. ஆனால் வந்து அந்த நோக்கம் வந்து அந்த ஆர்வம் வந்து குருவுக்கிட்ட வந்து போகணும். கரெக்டாக வந்துச்சு, குருவுக்கிட்ட வந்து போகணும், குரு மூலியமா கிருஷ்ணன் அடையணும் வந்து அந்த ஆர்வம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. எடுத்தோடனே நம்ம வந்து பகவான் அடையணும் அந்த ஆர்வம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. கரெக்ட் மாதாஜி? கரெக்ட். ஓகே. It is said, Krishna Kripa se Guru mile, Guru Kripa se Krishna mile. So, by the mercy of Krishna, of the Supreme Lord, one will get the association of the Guru. Then, by the mercy of the Guru, one will really get the association of Krishna. So, in general, as we said today, so most of the people, they worship God, but without this desire to come more close to Him. So when we can say the Guru, or the real Guru appears when we desire to come more close, to develop our relationship with Krishna. So if we are, how to say, we feel that yes, Krishna is there in my life, but Guru is not so prominent, it means we are still rather far from Krishna. Because even in the Shastra it said, Lord Shiva tells his wife, he said, among all types, Saradhanam Sarvesham, this shloka, that among all types of worship, the worship of Vishnu, the Supreme Lord, is the highest. But Vishnu Tadiyanam, worship of someone or something which is connected to Vishnu, is even higher. Suppose like you go so many beautiful mountains here just so on the way. If you see from a distance, you see yes, a big mountain, it's beautiful. But when you come more close, then so many other beautiful things are there on that mountain. So means you can, how to say, you can, it is like a test. If the Guru, if you are remembering the Guru all the time and feeling the Guru's presence, the Maharaj's presence, means you are more close to Krishna. Because means you came to Krishna so near that you are in the association of some of those who are dear to Krishna. Otherwise it is still more like from a distance with Krishna. So how to, your question is how to develop more closer to Guru means more or less same how to develop more our love for the Guru. Love, it is a very general rule that love develops through service. We can see, for example, I don't know why I give this example with grandmother and grandchild, but anyway, we develop love not only for God but for anyone by serving that person. Suppose a child may be very naughty, but still the parents or the grandparents, they are very much attached because they gave a lot of attention, a lot of love, a lot of time to that child. They are attached to the child, even the child may be nonsense actually. But love develops by service. Not only love of God, even love for another person. So
if we serve the Guru, then Guru Maharaj, then that love will develop more and more. Simply thinking about him, or he was so nice with me, or he did so many nice things, that is good, that is bhakti, but that may be not so effective. But if maybe not enough, yes. But if you actually do some service to him, like suppose there may be many types of service. Main thing, what instruction he told you, gave you personally, if you do that, that is Guru Seva. And by that, love will develop. So, but the main thing, there may be so many details, but the main point is that love develops through service. அதாவது புருவ சொல்கிறத சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மாதாஜி கேட்ட அந்த கேள்விக்கு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பகவான் அடையணும் ஆர்வம் வருது ஆனால் குரு மீது அந்த ஆர்வம் வர மாட்டுது. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, புருவ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குரு மீது நமக்கு ஆர்வம் வரணும்னா நம்ம குருக்கு முதல் சேவையை செய்யணும். சேவா விருத்தி, அதாவது சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை வந்துருச்சுன்னா தென் அதுக்கப்புறம் குரு கிட்ட நம்ம அன்பு வரும். இப்போ பௌதிக லோகத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் யாராச்சும் நம்ம சேவை செய்யும்போது யாராச்சும் இது பண்ணும்போது கணவருக்கோ பிள்ளைங்களுக்கோ செய்யும்போது அதில் வந்து அன்பு இன்னும் அதிகமாகிட்டே வரும். அதே போல் குருக்கு நம்ம வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நம்ம வந்து சேவை செய்ய 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 தென் வந்து குரு மீதும் பகவான் மீதும் கண்டிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த அன்பு வந்து கிடைக்கும். முக்கியமாக குரு கிட்ட அந்த அன்பு வரும். குரு கிட்ட அன்பு வந்துச்சுன்னா தென் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து பகவான் மீது உண்மையான அன்பு நம்மளுக்கு தெரியும். பகவானுக்கும் குரு மீது அன்பு வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து சாஸ்திர ஞானம் நமக்கு முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கும். வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? அடுத்த வீடியோ. I think okay, Prabhuji. Yes, already. Yeah. I took more time. Okay, thank you so much. Jai Srila Prabhupada Maharaj ki Jai Srila Gurudev ki Radha Gopal Ji ki Prabhuji.